السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ ہم لوگوں کا درس کا عنوان مسلمانوں کے حقوق کے حوالے سے مسلمانوں کے صفت کے متعلق کئی دروس سے گفتگو کی جا رہی ہے۔ انشاءاللہ اس کو آگے بڑھاتے ہوئے آج 11واں صفت مسلمانوں کا ہے جو اس کے متعلق بات کی جائے گی۔ مسلمانوں کا جو 11واں اہم صفت ہے وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان اور ایک مومن گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کو ہمیشہ یہ فکر ہوتا ہے کہ وہ گناہ نہ کرے، گناہوں سے ڈرتا ہے اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک مسلمان اور ایک مومن کا یہ صفت ہے۔ آج انشاءاللہ ہم لوگ اس درس میں سمجھیں گے کہ گناہ کیا ہے، گناہ کے اقسام کیا ہے، اور گناہ سے بچنے کا اور نجات کا ذریعہ کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم لوگ جانتے ہیں کہ گناہ کسے کہتے ہیں، تو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا ہر کام گناہ کہلاتا ہے۔ یعنی اللہ اور رسول کا جہاں پر بھی نافرمانی ہے اس کو گناہ کے اندر میں تصور کیا جائے۔ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر میں فرمایا کہ نماز قائم کرو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اگر کوئی آدمی نماز قائم نہیں کرتا ہے تو وہ کیا ہے، گناہ گار ہے اور وہ گناہ کرتا ہے۔ اسی طریقہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جھوٹ مت بولو۔ اگر کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے تو وہ کیا ہے، گناہ میں شمار ہوتا ہے۔ تو ایک تو طریقہ یہ ہے کہ اللہ اور رسول کا نافرمانی کرنا، نافرمانی کرنے والا ہر کام گناہ کے اندر میں کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ دوسرا نقطہ جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر میں بیان کیا کہ گناہ یہ بھی ہے کہ جو تم کو کھٹکے، یعنی آپ کے دل کے اندر میں احساس ہو کہ یہ غلط ہو رہا ہے، تو جہاں پر دل کے اندر میں کوئی کھٹکن ہو یا آپ کو یہ احساس ہو کہ یہ ہم کام کریں گے تو دوسرا اگر دیکھ لے گا، جان لے گا تو برا سمجھے گا، یعنی دوسرے سے چھپانے کا ٹینڈنسی آئے تو اس کو بھی گناہ کے اندر میں تصور کیا جاتا ہے۔ اب ہم لوگ قرآن و حدیث کے اندر میں دیکھیں گے کہ گناہ کے لیے کیا دلیل ہے اور اس کا مثال کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ زمر کے اندر میں آیت نمبر 13 میں بیان فرماتا ہے، کہہ دیجئے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو یقیناً مجھے بڑے دن یعنی قیامت کی عذاب سے ڈر لگتا ہے۔ تو اس آیت کے اندر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے
کہ آپ کہیے, اعلان کریے کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن یعنی عذاب, قیامت کے عذاب سے ڈر لگتا ہے. دوسرا ہے سورہ نساء آیت نمبر 14 کے اندر میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کا نافرمانی کرے گا اور اللہ کی قائم کردہ حدود سے تجاوز کرے گا اسے اللہ آگ میں داخل کرے گا. سورہ نساء کی اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی بیان کرتا ہے کہ جو بھی انسان اللہ اور رسول کی نافرمانی کرے اور اللہ نے جو قانون بنایا ہے, جو شریعت نازل کیا ہے, اس کے باؤنڈری سے تجاوز کرے, آگے نکل جائے, تو اللہ اس کو آگ میں داخل کرے گا, یعنی اللہ اس کو عذاب دے گا. تیسرا آیت ہے سورہ نور آیت نمبر 63 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ سنو, جو لوگ حکم رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ان پر کوئی زبردست آفت یعنی فتنہ نہ آ پڑے یا انہیں دردناک عذاب نہ پہنچے. تو رسول کی مخالفت کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ وعید سنا رہا ہے کہ جو لوگ رسول کی مخالفت کرتے ہیں, یعنی رسول نے جو حکم بیان کیا ہے, جو طریقہ بتایا ہے, اس سے تجاوز کرتے ہیں, اس سے بڑھتے ہیں, ان کو ڈرتے رہنا چاہیے, اس لیے کہ اللہ ان کو کسی فتنے میں یا کسی دردناک عذاب میں ملوث نہ کر دے. اب یہاں پر فتنہ سے مطلب ہے شرک, کفر اور بدعت. تو جیسے ہی آپ اللہ کے اور اس کے رسول کے احکام کے مخالف کریں گے تو مخالف کے لیول کے حساب سے چاہے تو آپ شرک میں مبتلا ہو جائیں گے, چاہے آپ کفر کے اندر میں مبتلا ہو جائیں گے, چاہے آپ بدعت کے اندر میں مبتلا ہو جائیں گے. یہ فتنہ ہے. اسی طریقہ سے کسی عذاب آپ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نافذ کر دے گا, اور عذاب نافذ کرنے کا مطلب ہے کہ ایسا ظالم حکمراں آپ پر مسلط کر دے گا جو آپ کو پریشان کرے گا اور آپ کو مشکلوں کے اندر میں ڈالے گا. اب اس دور کے اندر میں جب آپ غور کریں گے تو یہ سب کچھ آپ کو دکھائی دے گا. آج دیکھیے مسلمان شرک کے اندر میں ملوث ملیں گے, مسلمان کفر کے اندر ملوث ملیں گے, مسلمان بدعت کے اندر میں ملوث ملیں گے, اور پورے دنیا کا مسلمان پر کسی نہ کسی طرح سے ظالم حکمراں مسلط ہے. اور اس کا دنیا لیول پر آپ دیکھیں تو جیتا جاگتا مثال آپ کا فلسطین کے اندر میں ظالم حکمراں مسلمانوں کو خلیعام قتل کر رہا ہے, اور اس دنیا کے اندر میں سب سے زیادہ آپ کی آبادی موجود ہے, سب سے زیادہ آپ کے پاس پیسہ موجود ہے, اور اس کے باوجود بھی آپ کی اوقات زبان کھولنے کی بھی نہیں ہے. اور اس کا وضاحت ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ پورے دنیا کے لوگ تم پر اس طرح سے ٹوٹ پڑیں گے جس طریقہ سے بھوکا اپنے کھانے پر ٹوٹ پڑتا ہے. کوئی آدمی بہت دن کو بھوکا ہو, اس کے پاس کھانا لایا جاتا ہے تو بہت تیزی سے کھانا چاہتا ہے. تو اسی طریقہ سے پوری دنیا کے لوگ جو ہیں آپ پر ٹوٹ پڑیں گے. صحابہ پوچھے یا رسول اللہ, کیا اس وقت ہم لوگوں کی تعداد کم ہو رہے گی؟ جنرلی یہی مانا جاتا ہے کہ جس کی تعداد کم ہوتی ہے اس پر جو زیادہ تعداد والے جو لوگ ہوتے ہیں
वो क्या करते हैं, जुल्म करते हैं। तो उन लोगों का भी क्वेश्चन उसी मुनासिबत से था कि क्या उस वक्त हम लोगों की आबादी जो है वो कम हो जाएगी? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, उस वक्त तुम्हारा आबादी कसीर हो, तुम्हारा आबादी बहुत ज्यादा होगा। और आज देखिए मुसलमानों की तादाद कसीर है। सर्वे के मुताबिक सेकंड पोजीशन पर मुसलमान को बयान किया जाता है, मगर हकीकतन मुसलमान नंबर 1 पर है आबादी में भी। इसलिए कि हर मुल्कों के अंदर में जो सर्वे किया जाता है तो वहां पर मुस्लिम माइनॉरिटी जो रहते हैं उनकी तादाद कम दिखाया जाता है, वो इसलिए कि उनको पावर जाहिर नहीं। हमारे हिंदुस्तान में भी ये प्रॉब्लम है, इसलिए भी सर्वे जो करता है वो उसी के हिसाब से दिखाता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जानते हो ये क्यों होगा? इसलिए कि उस वक्त तुम्हारा औकात जो होगा ना, वो समुंदर के ऊपर जो झाग होता है उसकी हैसियत के बराबर होगा। कि समुंदर का धारा वेग आता है और झाग को जिधर मन करता है उधर लपेट देता है, तो तुम्हारा औकात ऐसा हो जाएगा। और इस औकात होने का वजह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। क्या वजह है? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हारे लिए जो कुफार के दिलों में डर है उसको निकाल देगा। जैसे हम लोग बारहा सुनते रहते हैं ना कि जब उमर रज़ियल्लाहु अन्हु चलते थे तो शैतान अपना रास्ता बदल देता था, शैतान भी डरता था। और जब मोमिन सामने आता था तो कुफार डर जाते हैं। ये मोमिन का सिफत है। अगर आप कहीं पर हैं और आप पर कुफार मुसल्लत हो जा रहा है, आपसे उसके डर हैबत काबिल नहीं हो रहा है, तो आप अपने ईमान के खैर मनाइए। इसलिए कि आपके ईमान के अंदर वो हरारत नहीं है कि कुफार पर रोक तारी करे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसा करेगा। फिर कहा गया कि भाई अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसा क्यों करेगा? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम लोगों के साथ एक बीमारी हो जाएगा। उस बीमारी का नाम वहन है। वहन नाम का एक बीमारी हो जाएगा। साहबा पूछेंगे वहन क्या है? तो वहन है हिब्बुद दुनिया कराहियतुल मौत। तुम दुनिया से मोहब्बत करने लगोगे और मौत से डरने लगोगे। ये मुसलमानों के अंदर में जब सिफत आएगा, आज दुनिया के अंदर में देख लीजिए, मुसलमान दुनिया से कितना मोहब्बत कर रहे हैं। मुसलमान को सोने का हवाज जहाज चाहिए, सोने का कार चाहिए, दौलत चाहिए, ऐसो इज्जत चाहिए। दुनिया के लिए भाई बहन माँ बाप सबका प्रॉपर्टी हड़प लेना है, पैसा खर्चा करके दूसरे का दौलत हड़प लेना है। ये सब किस लिए हो रहा है? ये सब दुनिया को हासिल करने के लिए हो रहा है। और जहां पर फाइट करने का और जहां पर जंग करने का और जहां पर लड़ाई करने का जरूरत पड़ता है, वहां पर ये डर जाते हैं कि हमको मौत आकर लपेट लेगा, तो ये हमारा सल्तनत कैसे इस्तेमाल करेगा। तो ये हालात है। तो आज दुनिया के अंदर में मुसलमानों का जो कंडीशन है यही है। इसीलिए नबी करीम अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि जो लोग रसूल की मुखालफत करेंगे तो उनके साथ ये हालात होने वाला है। उसके बाद सूरा हुजरात के आयत नंबर 44 के अंदर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बयान फरमाता है, ऐ ईमान वालो, तुम अल्लाह और उसके रसूल से आगे न बढ़ो और तुम अल्लाह से डरो, भला सुबह अल्लाह खूब सुनने वाला और खूब जानने वाला है। तो इस आयत के अंदर में भी कहा गया है कि अल्लाह रसूल से आगे नहीं बढ़ना है, और हम लोग अल्लाह रसूल की मुखालफत करने के लिए तैयार हैं, अल्लाह रसूल से आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। और इसका नतीजा ये है कि हम गुनाहों के अंदर में मुलविस हो गए हैं। और जब इंसान गुनाहों के अंदर में मुलविस होगा तो अल्लाह का अजाब उसको आकर घेर लेगा।
अब इसका एक मिसाल देखिए कि मुखालिफत का एक मिसाल मैंने पेश किया करूंगा। मुस्लिम शरीफ का हदीस है 5268। सलमा बिन अल अक्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि एक शख्स ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बाएं हाथ से खाया है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठा हुआ है और वो खाना किससे खा रहा है? बाएं हाथ से। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दाहिने हाथ से खाया करो। वो बोला मुझसे नहीं हो सकता। तो उसने कहा कि मेरा दाहिना हाथ नहीं उठता है, नहीं हो सकता। वो उसने तकब्बुर की बुनियाद पर रसूल का क्या किया? मुखालिफत किया, रसूल की बातों को तर्क किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह करे कि उससे ना हो सके, और उसने तकब्बुर की वजह से ऐसा किया था और वह हाथ उसको मुंह तक नहीं उठा सका। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसी वक्त उसको दबोच लिया और उसका हाथ अब उठता ही नहीं। तो रसूल से मुखालिफत, अल्लाह से मुखालिफत करना ये क्या है? गुनाह है। और इन गुनाहों की वजह से आपको अजाब अभी भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है, कब्र में भी आ सकता है और क़यामत के दिन में आएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब बेहतर समझता है उसको सजा देता है। तो ये रहा गुनाह किसे कहते हैं और उसका दलील क्या है। अब हम आते हैं कि गुनाह की किस्में, गुनाह कितने तरह के हैं। तो गुनाह दो तरह के हैं। एक गुनाह कबीरा है, यानी कबीरा गुनाह, और दूसरा गुनाह है सगीरा गुनाह, यानी छोटा गुनाह। तो बड़ा गुनाह और छोटा गुनाह, कबीरा गुनाह और सगीरा गुनाह, ये दो तरह का गुनाह है। इसका दलील क्या है? सूरह निसा आयत नंबर 31 के अंदर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है अगर तुम कबीरा गुनाहों से बचोगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कर रहा है? अगर तुम कबीरा गुनाह, बड़े गुनाहों से बचोगे जिनसे तुम्हें रोका जाता है, तो हम तुम्हारी छोटी छोटी गुनाहें तुमसे दूर कर देंगे और तुम्हें इज्जत की जगह में दाखिल कर देंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद के अंदर में ही वजाहत किया है कि गुनाह कितने तरह के हैं? दो तरह के हैं, एक बड़े गुनाह और एक छोटे गुनाह। तो बड़े गुनाह से अगर तुम बचने की कोशिश करते हो, जो एक मोमिन का सिफत होना चाहिए, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला छोटे छोटे लफ्ज़, छोटी छोटी बुराइयां अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी वजह से आपको माफ कर देगा। सूरह नजम आयत नंबर 32 में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि वो लोग जो कबीरा गुनाहों और बेहयाई के कामों से बचते हैं, इल्ला ये कि कोई सगीरा गुनाह सरजद हो, बेशक आपका रब बड़ी वसी मग़फ़िरत वाला है। तो इस आयत के अंदर में भी दो तरह का गुनाहों का जिक्र है, एक कबीरा गुनाह है, सगीरा गुनाह। उसी तरीका से मुस्लिम शरीफ का हदीस है, 552 नंबर हदीस है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है। इसका रावी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 5 नमाजें, 5 वक्त की नमाज और जुमा से जुमा तक और रमजान से रमजान तक कफारा हो जाता है उन गुनाहों का जो उनके बीच में हो, बशर्ते कि वो कबीरा गुनाह से बचे। यानी एक नमाज से दूसरे नमाज, एक जुम्मा से दूसरे जुम्मा, एक रमजान से दूसरे रमजान के बीच में जो गुनाहें हैं, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन इबादतों की वजह से माफ कर देता है, वो कौन गुनाह है? वो सगीरा गुनाह है। और कबीरा गुनाह ऐसे माफ नहीं होता है। कबीरा गुनाह के लिए आपको तौबा और इस्तिग़फ़ार करने की जरूरत पड़ेगी। इसका भी हम लोग आगे वजाहत करेंगे। तो ये हो गया कि गुनाह कितने तरह का हुआ? दो तरह का, एक कबीरा और एक सगीरा। अब है कि पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कबीरा गुनाह। आप कैसे पहचानेंगे कुरान और हदीस के अंदर में? अगर आप कुरान हदीस पढ़ते हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन कबीरा गुनाह है और कौन सगीरा गुनाह है? अगर इसका पहचान का उसूल अगर आपको पता चल जाए तो आप ऑटोमेटिक जब पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कबीरा गुनाह है, हमको इससे सख्ती से बचना है, ये सगीरा गुनाह है, इससे भी बचना है। ठीक है, तो इसका हम आपके पास कुछ अहम पहचान पेश करते हैं जिससे आप गुनाहों को पहचानेंगे।
पहला है कबीरा गुनाह का जो पहला पहचान है कि जिस गुनाह के बारे में हलाकत या बर्बादी जैसे अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं वो कबीरा गुनाह है। जब कुरान और हदीस में पढ़ेंगे और किसी भी गुनाह के लिए, किसी भी काम के लिए अगर हलाकत और बर्बादी का वईद सुनाया गया है, जहन्नम का वईद सुनाया गया है, तो अब हम क्या समझ लेंगे कि ये गुनाह क्या है? कबीरा है। एक पहचान ये है। इसका दलील क्या है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला सूरह हमजा आयत नंबर 1 में बयान फरमाता है, हलाकत है हर ऐसे शख्स को जो ऐब को तोड़ने वाला और गीबत करने वाला। तो ऐब जो टटोलता है, दूसरे के अंदर में जो बुराई खामी है उसको निकालता है और गीबत करता है, दूसरा का बुराई बयान करता है, दूसरों तक पहुंचाता है। तो इस पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कैसा वर्ड इस्तेमाल किया है? हलाकत का। तो ये कैसा गुनाह हो गया? कबीरा गुनाह। तो आपको पता चल गया कि कबीरा गुनाह है। इसलिए कि कुरान और हदीस के अंदर में बहुत जगह तो आपको मिल जाएगा कि ये कबीरा गुनाह के नाम से जिक्र है, मगर बहुत जगह आपको मेंशन नहीं है। तो आपको उसूल से पहचानना होगा कि कौन कबीरा है और कौन शगीरा है। क्लियर है जी? तो पहला पहचान हो गया कि हलाकत या बर्बादी के नाम से। अब देखिए मुस्लिम शरीफ का हदीस है, हदीस नंबर 4। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मुझ पर कसदन झूठ बोले वो अपना ठिकाना जहन्नम बना दे। देखिए एक होता है नॉर्मल झूठ, वो भी बड़ा गुनाह है, मगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कोई बात बयान करे, जैसे मौजूद हदीसें करा जाता है और बयान किया जाता है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा की कहा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा बयान किया, और वो ऐसा नहीं। अब देखिए आज के डेट में क्या है कि आपके पास मोबाइल है, अब आपके पास कहीं से कोई हदीस है, आपने उस हदीस पर तहकीक नहीं किया कि ये हदीस सही है या गलत है, ये रसूल के हवाले से है कि नहीं है, और आपने क्या किया? फॉरवर्ड कर दिया। तो आप इसमें मुलविस हो, इसलिए कि आपने दूसरे तक पहुंचा दिया और वो रसूल का हदीस अगर नहीं है तो आप उसमें पकड़े जाएंगे। तो दूसरा गुनाह का पहचान ये है कि जिस गुनाह के बारे में जहन्नम के वईद आई है, जिसमें जहन्नम का वईद सुनाया गया है, तो सारा गुनाह कबीरा गुनाह होगा। इसलिए हम लोगों को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है कि जब भी कोई आपके पास मैसेज आए और किसी तरह का बात आए तो सबसे पहले उसको तहकीक कीजिए, तब अपने दोस्तों के पास या किसी के पास फॉरवर्ड कीजिए, नहीं तो आप उसी झूठ फैलाने वालों में क्या हो जाएंगे? शामिल हो जाएंगे। और ये रसूल के हवाले से झूठ फैलाया जा रहा है, इसलिए ये कबीरा गुनाह के अंदर में भी ऊपर दर्जा का है, इसलिए इसका डायरेक्ट जहन्नम का वईद सुनाया गया। तो ये रहा दूसरा पहचान। तीसरा पहचान क्या है? जिस गुनाह के बारे में लानत का लफ्ज आया हो वो कबीरा गुनाह है, और जिसमें लानत का वर्ड इस्तेमाल किया गया, जैसे तिरमिज़ी शरीफ के अंदर हदीस है 1336 के अंदर में कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्वत लेने और देने वालों पर लानत फरमाई। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्वत लेने और देने दोनों पर लानत फरमाई। तो रिश्वत लेना और देना क्या हो गया? ये कबीरा गुनाह हो गया। क्या हो गया जी? कबीरा गुनाह हो गया। अब देखिए रिश्वत किसे कहते हैं? रिश्वत का बेसिक कंसेप्ट समझिए। रिश्वत कहते हैं कि रसूख की वजह से या पैसे की वजह से किसी का हक मार लेना, उसको रिश्वत कहा जाता है। तो हक मारने के लिए जो पैसा देगा वो देने वाला हो गया, और जो उसको लेगा वो लेने वाला हो गया। दोनों क्या हो जाएगा? कबीरा गुनाह में शुमार किया जाएगा। एक तो ये पॉइंट है, यानी हक तलफी उसमें नहीं होनी। जैसे मान लीजिए आज के डेट में नौकरी निकल गया, टीचर का वैकेंसी निकल गया, क्या करता है आदमी? पैसा इतना ले लीजिए, हमको ये नौकरी दे दीजिए। क्या होगा भाई? अभी देखिए हमारा इस्लामिया कॉलेज माइनॉरिटी कॉलेज है। माइनॉरिटी कॉलेज का मतलब आपको समझते हैं? माइनॉरिटी कॉलेज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर में एक प्रोविजन रखा गया है
کہ جو بھی مائنورٹی لوگ ہیں, چاہے وہ ریلیجن کے بنیاد پر مائنورٹی ہو, چاہے وہ لینگویج کے بنیاد پر مائنورٹی ہو, کم تعداد والے لوگ چاہے لینگویج کے اعتبار سے, چاہے دھرم کے اعتبار سے, ریلیجن کے اعتبار سے اگر وہ ہیں تو ان کو بولا جاتا ہے مائنورٹی. ان کو اسپیشل پروویژن دیا جاتا ہے کہ وہ اپنا سنستھا, اپنا کالج, اپنا اسکول, اپنا ادارہ, اپنا ہاسپٹل کچھ بھی کھول سکتے ہیں اپنے کمیونٹی کو بچانے کے لیے, اپنے ریلیجن کو پروموٹ کرنے کے لیے, اپنے لینگویج کو حفاظت کرنے کے لیے. یہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اندر میں ملا ہے, اس کو کسی روکنے کو اتھارٹی نہیں ہے. اگر دوسرے قوم کے لوگ کچھ کھولنے جائیں گے تو ان کو سرکار کہہ سکتا ہے پرمیشن ابھی آپ کو نہیں ملے گا, مگر ایک مائنورٹی کمیونٹی کے آدمی اگر کالج کھولنے کے لیے, ہاسپٹل کھولنے کے لیے اپلیکیشن ڈالے تو اس کو روکنے کا اتھارٹی نہیں ہے. یہ آپ کو کانسٹیٹیوشنل رائٹ ملا ہے. کیا کرنا ہے بھائی اس میں؟ تو آپ کو حفاظت کرنا ہے. کس چیز کا؟ مائنورٹی لوگوں کا, دھرم کا, لینگویج کا, اس کو حفاظت کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. اسی لیے کہ میجورٹی لوگ آپ پر مسلط ہیں تو آپ کو یہ سب چیزوں کرنے سے روکیں گے تو آپ کو پروویژن ملا ہوا ہے. اب بہت افسوس کے بات اب میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ آپ کے سیوان کے اندر میں ایک سنستھا ہے اسلامیہ کالج, نام سنے ہیں سب لوگ, بہت لوگ ساتھی پڑھا بھی ہے. اسلامیہ کالج یہ مائنورٹی کا ہے, مسلمانوں نے کھولا ہے, اس کا سیکریٹری مسلمان ہے. مگر آپ کو جان کر تعجب ہوگا کہ جب ویکینسی نکلتا ہے نا تو اس میں مسلمان ترجیح نہیں دیا جاتا ہے. کیا ترجیح دیا جاتا ہے؟ مال, مال جو ہے میں آپ کو رکھنے کے لیے. اور ابھی کا ڈیٹ میں بتا رہا ہوں, کچھ دن پہلے یعنی 1 سال 1.5 سال قریب ہو گیا, کچھ لوگوں کے لیے ویکینسی نکالا گیا اور اس ایک ویکینسی میں 25 لاکھ 30 لاکھ روپیہ دینا تھا. تو بہت سارے لوگوں نے 25 لاکھ 30 لاکھ جس کے پاس تھا دیا اور اس کو سیٹ مل گیا, وہ پروفیسر ہو گیا. پھر وہ جو انہوں نے لیا تھا پرمیشن, ایک انہوں نے غلطی کر دیا. کیا غلطی کر دیا بھائی؟ تو انہوں نے غلطی کر دیا تھا کہ سرکار سے پہلے پرمیشن کے لیٹر دینا ہوتا ہے, وہ فارمیلٹی ہے. تو آپ کو پہلے لیٹر دے دینا ہے, وہ روکے گا نہیں, پھر فارورڈنگ آئے گا پھر کریں گے. تو انہوں نے ایسا نہیں کیا, ڈائریکٹ مان لیا, فٹافٹ لوگوں کو لے لیا. اب تک ان لوگوں کا نوکری نہیں ہوا, سرکار نے اب تک وہ فائنلائز نہیں کیا ہے. اور اس میں جو ٹیچر بہت سارے ہیں یو پی وغیرہ کے بھی ہیں, تو ہم لوگ ان لوگوں کو اپنے کالج کے اندر میں ایکسٹرنل کا جب انٹرویو وغیرہ کی ضرورت ہوتا ہے تو باہر کے کالجوں سے ٹیچروں کو بلانا ہوتا ہے, تو ہم لوگ انہی لوگوں کو بلاتے ہیں کہ بیچارے لوگ کچھ پیسہ مل جائے گا تو اس کا چلے گا. اب تو 25-30 لاکھ روپے دے چکا ہے, وہ پھنسا ہوا ہے. اور وہ سیکریٹری صاحب ابھی انتقال بھی کرنا, کیا کر لے کے گئے ہیں, لگے مال. اور اس کے اندر میں ایک اور ایونٹ آپ کو میں بتاتا ہوں, یہ بہت ہی اہم ایونٹ ہے اور اس میں ہم لوگ سب لوگ ملوث ہو چکے ہیں. یہ قوم نے اس برائی کو اس طرح سے ایکسپٹ کر لیا ہے کہ ہر آدمی گھما پھرا کر اس میں پھنسنے لگتا ہے. ایک میڈم تھی, وہ میڈم سرکاری کالج جو تھے, پہلے ہمارے کالج میں وہ تھی تو ان کو میں جانتا ہوں, تو وہ سرکاری کالج میں وہ چلی گئی کنٹریکٹ بیسس پر. تو سرکاری کالج میں بھی کنٹریکٹ بیسس پر بھی 50-60 ہزار روپے سیلری ملتا ہے, وہاں پر چلی گئی اور وہاں پر تھی. اس کے بعد یہ یہاں پر جو ویکینسی کھلا اسلامیہ کا, تو یہ سوچی کہ ہمارا پرماننٹ ہو جائے گا, ایسا تھا. تو انہوں نے کیا کیا, اس نوکری کو چھوڑ کر اور وہ 25 لاکھ روپیہ دے کر اور یہاں پر جوائن کر لیا. کلیئر؟ اب تو ہوا نہیں, ایک دن بینک میں مل جائیں گے. کیا ہوا بھائی آپ لوگ, ہوا کہ نہیں؟ نا ابھی تک تو نہیں ہوا. اور آپ کو جان کر تعجب ہوگا کہ وہ سرکاری میں بھی اپلائی کی تھی اور میرٹ بیسس پر ان کا سرکاری میں بھی ہو گیا اور 25 لاکھ کیا ہو گیا, چلا گیا. کس وجہ سے بھائی؟ تو آپ بےایمانی کی وجہ سے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں بھی گرفت کرتا ہے. آپ کے پاس تھوڑا سا صبر نہیں ہے. ہم لوگ گناہ جو کر رہے ہیں
वो सब्र न करने की वजह से ज्यादातर लोग गुनाह में मुलव्वस हो जाते हैं। और इसीलिए जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान को जो कामयाब होने का जो कैटेगरी बयान किया था, ये 4 कैटेगरी जिनके अंदर ये 4 खूबियां रहेगा वही कामयाब होगा, इसके अलावा सारा लोग खसारे में। जिसके पास ईमान हो, जो अमले साले करे और जो दावत व तबलीग करे और जो सब्र करे। तो सब्र इस्लाम के अंदर में बहुत अहमियत कहानी है। अल्लाह पर सब्र कीजिए और आप ईमानदारी से अपने बातों पर जमे रहिए। अगर आप पैसा देते कभी लेते हैं तो आप कबीरा गुनाह में और हराम के कामों में लोग से, इसलिए कि आपने पैसा देकर दूसरा का हक मारेंगे, इसलिए कंपटीशन होगा तो जो हक वाला रहेगा वो आएगा। तो रिश्वत उसको बोलते कि जहां पर किसी का हक तलफी कर लिया जाए, किसी का हक मार लिया जाए पैसा के लेन देन की वजह से, उस दोनों पर लानत है और दोनों पर ये दोनों कबीरा गुनाह में मुलव्वस होते हैं। अब सवाल ये होता है कि आज के डेट में अगर मान लीजिए आपको बिजली का कनेक्शन लेना है, सपोज कीजिए, तो बिजली कनेक्शन लेने के लिए आप जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी विभाग में, तो वो कहता है कि 2000 रुपया दीजिएगा तब देंगे कनेक्शन। तो बिजली का कलेक्शन लेना का है आपका हक है, आपका क्या है, हक है। सब जो मांगेगा उसको दिया जाएगा, गवर्नमेंट से अलाउ है। अब आप वहां पर मजबूर हो गए तो देने वाला गुनाहगार नहीं होगा, लेने वाला गुनाहगार। क्यों? कि आप किसी का हक को नहीं मार रहे हैं, इसलिए कि रिश्वत के अंदर में जो शर्त है उसमें हक तलफी होना चाहिए। तो चाहे दोनों में से किसी का एक तरफ से भी हक तलफी हो सकता है, ये दोनों की तरफ से भी हो सकता है, दोनों तरफ से भी हो सकता है, एक तरफ से होगा। तो ऐसे केस के अंदर में वो आदमी को रिश्वत में शुमार नहीं किया, जो ले रहा है वो गलत है। मगर जब आप किसी का हक मारेंगे, किसी का जमीन हड़पने के लिए आपने वकील हायर किया, कोर्ट में गए और आपने झूठ बोलकर ले लिया तो आपको पकड़ा जाएगा। इसीलिए हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी किसी का फैसला सुनाते तो ये बात कहते थे कि देखो तुम हमारे पास कोई केस लाते हो और हमसे फैसला कराना चाहते हो, तो हम तुम्हारी दोनों का बात सुनते हैं और बात सुनने के बाद हमको जो लगता है कि सही ये बयान कर रहा है उसके हक में हम फैसला सुना देते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा हो गया। अगर तुमने धोखा से या अपने बात करने का लहजा से या अपने क्वालिटी से उसको दबाकर अगर ऐसा कर लिया तो तुम उसका आग भरोगे जहन्नम। इसलिए आप किसी तरीका से किसी को आप कर लेते हैं तो भी गिरफ्त किया जाए। तो ये चीजें हैं कि जिसके अंदर में है कि लानत जिस पर आया हो तो वो भी कबीरा गुनाह में शुमार होता है। ये हो गया तीसरा। चौथा पहचान है कि जब गुनाह के बारे में वो हमने से नहीं है कि लफ्ज इस्तेमाल हो, यानी हदीस के अंदर में और कुरान के अंदर में ये लफ्ज इस्तेमाल हो कि वो हमने से नहीं है, ये अमल करेगा तो वो हमने से नहीं है, तो ये भी कबीरा गुनाह के अंदर में शुमार किया जाएगा। दलील है इसका अबू दाऊद का 2175। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु इसके रावी हैं, फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, वो शख्स हमने से नहीं जो किसी औरत के उसके शौहर के खिलाफ उभारे या गुलाम को उसके मालिक के खिलाफ कर दे, यानी शौहर और बीवी का रिलेशन को तोड़ने का कोई काम करे, इधर कुछ भड़का दे उधर कुछ भड़का दे, रिलेशन खराब करने के लिए कोशिश करे, इसकी कुछ बातों को उसको बता दे, उसको बातों को इसको बता दे, यानी रिलेशन किसी तरीका से तोड़ने का कोशिश करे। उसी तरीका से गुलाम को भड़काने के लिए, आजकल दौर में गुलाम नहीं है मगर कोई एम्प्लॉई है आपके यहाँ काम करता है, उसको भी अगर आप भड़का रहे हैं, आप मालिक के खिलाफ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो सब इसके अंदर में शुमार है और ये भी कबीरा गुनाह के अंदर में शुमार किया जाएगा। उसी तरीका से पांचवा जो पहचान है कबीरा गुनाह का वो ये है कि जब गुनाह के बारे में अल्लाह ताला का नाराजी का इजहार हो, अल्लाह ताला नाराज होगा
اس کا اظہار ہو اس آیت کے اندر میں یا اس قرآن کے اندر اس حدیث کے اندر میں، تو وہ بھی کبیرہ گناہ کے اندر میں شمار کیا جائے گا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فلاں کو پاک نہیں فرمائے گا، یا اللہ تعالیٰ فلاں پر نظر رحمت سے نہیں فرمائے گا، یا اللہ تعالیٰ فلاں سے کلام نہیں فرمائے گا، اس طرح کا الفاظ اگر حدیث کے اندر میں استعمال ہوتا ہے تو وہ بھی کبیرہ گناہ کے اندر میں شمار کیا جائے گا۔ اس کا دلیل ہے مسلم شریف 293 میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں کرے گا، نہ ان پر نظر رحمت فرمائے گا، نہ ہی انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا ناکام ہو گئے اور نقصان سے دوچار ہوئے، اللہ کے رسول یہ کون ہے، یہ کون لوگ ہیں جن کے ساتھ ایسا ہونے والا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا کپڑا ٹخنے سے نیچے لٹکانے والا، کپڑا جو ہے ٹخنا سے نیچے پہننے والا، اور دوسرا ہے احسان جتانے والا، کوئی کسی پر احسان کرتا ہے تو احسان کو جتاتا ہے، اور جھوٹی قسم کھا کر مال بیچنے والا، اپنا پراپرٹی اور مال سیل کرنا ہے تو اس کے لیے کیا کرتا ہے کہ جھوٹا قسم کھا کر بیچتا ہے۔ یہ 3 قسم کے لوگوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نگاہ رحمت سے نہیں دیکھے گا، اور یہ تینوں کام کس میں شمار ہوگا؟ کبیرہ گناہ کے اندر میں شمار کیا جائے گا۔ تو یہ 5واں پہچان۔ 6واں پہچان ہے جس گناہ کے شدید الفاظ میں مذمت کی گئی ہے، مثلا فلاں گناہ دین کے جڑ کاٹنے والا ہے تو وہ بھی کبیرہ گناہ ہے، اس طرح سے لفظ استعمال ہو تو وہ بھی کبیرہ گناہ میں شمار ہوگا۔ اس کا دلیل ہے ترمذی میں، ترمذی شریف 2510 کے اندر میں موجود ہے کہ حضرت جوین بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اندر اگلی امتوں کا ایک مرض گھس آئے گا، اور یہ حسد اور بغض کی بیماری ہے، یہ موڑنے والی ہے۔ میں نہیں کہتا کہ سر کے بال موڑنے والی ہے، بلکہ دین موڑنے والی ہے۔ تو دین کو موڑنے والی ہے، دین کو ختم کرنے والی ہے۔ ایسا سخت انکار آپ کے لیے حسد کرنے والا اور بغض رکھنے والے کے بارے میں کہا گیا ہے، تو یہ بھی کس میں شمار ہوگا؟ کبیرہ گناہ کے اندر میں شمار ہوگا۔ اسی طریقہ سے 7واں جو پہچان ہے کبیرہ گناہ کا وہ یہ ہے کہ جس گناہ کے لیے یہ لفظ استعمال ہو کہ فلاں جنت میں داخل نہیں ہوگا، جیسا الفاظ آیا ہو، تو یہ بھی کیا ہوگا؟ کبیرہ گناہ کے اندر میں شمار کیا جائے گا۔ محمد بن جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ قطع رحمی مطلب رشتوں کو توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا، کہ لفظ استعمال ہوا، تو یہ کام بھی کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے۔ تو یہ کبیرہ گناہ کا 7واں پہچان ہے۔ اسی طریقہ سے 8واں پہچان ہے کہ جس گناہ کے بارے میں کفر کے لفظ آئے ہوں وہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ جیسے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں 2 باتیں ایسی ہے جو کفر ہے، ایک ہے نسب کا تان دینا، نسب کے اعتبار سے فخر کرنا کہ ہم بڑا نسب والے ہیں، ہم بڑا جات والے ہیں۔ آج یہ بہت عام ہے کہ کوئی آدمی اپنے آپ کو بڑا جات والا سمجھتا ہے، دوسرے کو چھوٹا جات سمجھتا ہے، دوسرے کو نیچے سمجھتا ہے، اپنے آپ کو اوپر سمجھتا ہے، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں واضح بیان کیا ہے کہ جتنے بھی دنیا کے اندر میں لوگ ہیں وہ کن کے اولاد ہیں؟ وہ آدم اور حوا سے پیدا کیے گئے ہیں، اور ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاندان قبیلوں کے اندر میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے ان کے پہچان کے لیے۔ کیوں پہچان کی ضرورت ہے؟ تو ہم لوگوں نے رشتہ داروں کے حقوق میں واضح بیان کیا تھا کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو جاننا ہے۔ کیوں جاننا ہے؟ اس لیے کہ آپ پر ان کا حقوق ہے، تو حقوق ادا کرنے کے لیے آپ کو رشتہ داروں کو نام یاد رکھنا ہے، رشتہ داروں کو جوڑ کے یاد رکھنا، فخر کرنے کے لیے نہیں، تکبر کرنے کے لیے نہیں، ان کا حق ادا کرنے کے لیے آپ کو اس کا جاننا ہے اور لسٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ مگر اور تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کے پاس تقویٰ زیادہ ہے،
तो तकवा जो है जिसको है वो तमीज करेगा कि कौन सुपीरियर है, कौन इंफीरियर है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है। मगर हम लोग तकवा को दरकिनार करके अपने खानदान और अपने जात, हिंदुस्तान में तो जात सिस्टम है, तो जात सिस्टम पर फक्र करते हैं कि हम सुपीरियर हैं, हम सैयद हैं, हम पठान हैं, हम अंसार हैं, तो हम पावरफुल हैं, ये दुनिया है, ये फलाना है। तो ये जो है ये नस्ब का तान है, ये कबीरा गुनाह में शुमार होता है और इसको कुफ्र से ताबीर किया गया है। उसी तरीका से मैयत पर मुहा करना, जो इंसान मर जाता है तो उस पर बयान करके वो रोता है और ये करता है। बहुत सारे कल्चर के अंदर में लोगों को बुला कर रुलाया जाता है। जैसे राजा जो है ना, राजा अब तो रोएंगे नहीं, तो अब उनको घर में मैयत हो गया तो भाई उसके लिए बुलाया जाता है, उसको रुदानी बोला जाता है बहुत सारा कल्चर में, और उसको बुलाकर रुलाया जाता है, ये किया जाता है। उसी तरीका से आज मुसलमानों के अंदर में ये मुहा मौजूद है। कहाँ? मुहर्रम के दिन हसन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के शहादत पर ये लोग मुहा करता है और गिरबान को चीरता है और आग से पर चलता है, क्या क्या तरह तरह का करता है। ये सब मुहा के अंदर में शुमार है, ये कबीरा गुनाहों के अंदर में शुमार है। इन सब चीजों से बचना है, तो ये पहचान है कबीरा गुनाह। उसी तरीका से 9वां आपका कबीरा गुनाह का पहचान है कि वो गुनाह जो शैतान से मुज़ाहिर किया गया, शैतान से जोड़कर बयान किया गया हो, तो ये शैतान वाला काम है, ये शैतान के काम से बचना है, तो वो भी सब किसमें शुमार होगा? वो सब भी कबीरा गुनाह के अंदर में शुमार किया जाएगा। इसका दलील है सूरह नूर आयत नंबर 21। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, ए ईमान वालों, शैतान के नक्शे कदम पर न चलो। जो शख्स शैतान के नक्शे कदम पर चलता है तो बुराई और बुरे कामों का हुक्म देता है। इसलिए कि अल्लाह जो है और रसूल जो है वो अच्छे कामों का, नेक कामों का और जन्नत का रास्ता बताता है, और शैतान जो है वो बुराई का और बुरे कामों का हुक्म देता है और जहन्नम का रास्ता ले जाता है। तो उसके नक्शे कदम पर ही नहीं चलना है, उसके नक्शे कदम पर चलने से बचना है। आजकल बहुत अफसोस की बात है कि शैतान के नक्शे कदम पर आज उम्मत के बहुत सारे लोग चलते हैं और सब उस तरह से गुनाहों को बढ़ाया जाता है। तो ये 9 अहम पहचान मैंने बताया कि आप कैसे पहचानेंगे कि कौन गुनाह कबीरा है और कौन गुनाह सगीरा है। तो कबीरा गुनाह का पहचान का आपके पास 9 नुक्ता रखा गया, इनसे आप पहचान लेंगे कि कौन कबीरा है। अब इस कुरान और हदीस के रोशनी में इन उसूलों के बेसिस पर बहुत सारा उलमा ने किताब लिखा है। इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने एक किताब लिखा है कबीरा पर, और उन्होंने 460 कबीरा गुनाह उसके अंदर में जमा किए हैं। उसी तरीका से इमाम जहबी रहमतुल्लाह अलैह ने एक किताब लिखे हैं किताबुल कबायर, और उसके अंदर में 76 कबायर गुनाहों का जिक्र किया है, कुरान और सुन्नत की रोशनी में निकालकर जमा किए हैं। तो इन सब किताबों को हम लोगों को अपने घर के अंदर में रखना चाहिए और इसको पढ़ना चाहिए और कबीरा गुनाहों से बचने की कोशिश करना चाहिए। कुछ अहम कबीरा गुनाह का लिस्ट मैं यहाँ पर तैयार किया हूँ, लिस्ट पढ़ता हूँ, आप लोग लिस्ट पर गौर करिए और इससे बचने की कोशिश कीजिए। पहला कबीरा गुनाह जो लिस्ट के अंदर में है वो शिर्क करना है, शिर्क से आपको बचना है, पहला कबीरा गुनाह। दूसरा है नमाज छोड़ना। ये नमाज छोड़ने का जो कबीरा गुनाह है ये तो हमने आम है। आप देखिए कि मैक्सिमम लोग आपको नमाज छोड़ने वाला मिलेगा और पढ़ने वाला कम मिलेगा, तो ये भी क्या है? कबीरा गुनाह है। उसी तरीका से नाहक कत्ल करना, किसी को नाहक में कत्ल कर देना, ये भी क्या है? कबीरा गुनाह है। उसी तरीका से जादू करना, जादू करना कबीरा गुनाह है। ज़कात नहीं देना, ये भी क्या है? कबीरा गुनाह है। वालिदैन की नाफरमानी करना, ये भी क्या है? कबीरा गुनाह है। सूद का लेन देन करना, सूद का लेन देन भी हमारे समाज के अंदर में डिफरेंट नाम बदलकर एंट्री कर चुका है। नाम बदलने से सूद नहीं बदल सकता है। उसी तरीका से शराब का नाम बदलने से भी शराब नहीं बदलेगा, और इसका वजह कुरान और सुन्नत में आया है कि बाप के कौम उसके नाम को बदलकर और उसको जायज करार देंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए सूद बताया गया है कि सूद किसे कहते हैं, शराब किसे कहते हैं, उसको एक्चुअल में आपको उसी के से लेना है। देखिए शराब जो वर्ड है ये अरबी वर्ड है, और अरबी में शराब जो इस्तेमाल होता है वो शरबत के लिए इस्तेमाल होता है। शरबत,
اردو میں اس کو لے لیا گیا ہے اور اس کو عربی میں شراب کو جو نشہ والا چیز ہے خمر کہتے ہیں، تو خمر ہے، مگر ہم لوگ یہ ہے تو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک حدیث کے اندر میں ہے کہ جنت میں شراب پیش کیا جائے گا، تو لوگ سمجھتا ہے کہ یہی والا شراب جو ہے، اس کے بعد شربت وہ جو وہاں پر پیش کیا جا رہا ہے، آپ کو شراب نہیں شربت پیش کیا جائے گا، وہاں پر جو ورڈ کا کنفیوژن لوگوں کے اندر میں ہے تو یہ چیزیں۔ اسی طریقے سے ظلمن یتیم کا مال کھانا، کوئی یتیم ہے اس کا مال کو آپ کیا کر رہے ہیں، اس کے کمزور سر پہ ظلمن کھا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کر دینا کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے ایسے کیا، اس سے تو بہت زیادہ پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے اس سے صحابہ اتنا ڈرتے تھے کہ وہ حدیث بیان کرنے میں تھوڑا سا ان کو شک ہوتا، تھوڑا سا لگتا کہ ہم کو غلطی ہوگا تو بیان ہی نہیں کرتے تھے۔ محدثین اس کو لکھنے میں بہت سارا تحقیق کرتے تھے اور بہت محنت اور جدوجہد کر کے انہوں نے جمع کرنے کی کوشش کیا، ٹھیک ہے نا۔ اسی لیے ہم لوگوں کو بھی اس میں احتیاط برتنا چاہیے، کہیں سے کوئی کتاب میں حدیث پڑھ کر کہیں نہیں بیان کرنا چاہیے، کہیں نہیں پہنچانا چاہیے، تحقیق کیجئے کہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں، پھر اس کے بعد سے اس کو دوسروں تک پہنچانا چاہیے۔ اسی طریقہ سے رمضان کے روزہ بلا عذر، آپ کے پاس کوئی عذر نہیں ہے، بیماری نہیں ہے، سفر نہیں ہے، کسی طرح کا کنڈیشن نہیں ہے، اس میں چھوڑ دینا یہ بھی کیا ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ میدان جہاد سے بھاگ جانا، جہاد کے میدان میں ہے، جنگ کے لیے گئے ہیں تو آپ شہید ہو جائیے، بھاگ نہیں سکتے پیچھے چھوڑ کر، تو یہ بھی کیا ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اسی طریقے سے زنا کرنا یہ کیا ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ حاکم کا اپنے رعایا کو دھوکہ دینا، اور حاکم جو بنتا ہے وہ لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے۔ آج یہ عام ہے کہ جو بھی بادشاہ، جو بھی لیڈر بن جاتا ہے تو لوگوں کو دھوکہ دینے میں لگ جاتا ہے، تو یہ کیا ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اسی طریقے سے شراب پینا، شراب پینا بھی مسلمانوں کے اندر تو بہت تیزی سے انٹری کر چکا ہے اور بہت لوگ شراب کے پینے میں ملوث ہے، بھی کیا ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اسی طریقے سے تکبر کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ اسی طریقہ سے جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا کبیرہ ہے۔ لواحق ہے، لواحق جو کہنے کا مطلب ہے ہومو سیکسوالٹی، یہ جو ہے یہ بھی کیا ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ پاک دامن عورتوں پر زنا کا تہمت لگانا، کوئی عورت نیک ہے اس پر آپ زنا کا تہمت لگانا، یہ کبیرہ گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے مال غنیمت یا بیت المال سے مال ہڑپ لینا، یہ کیا ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ زکات کے مال میں خیانت کرنا، جو زکات کلیکشن کرنے کے لیے آپ کو بھیجا گیا یا آپ کلیکشن کر رہے ہیں اس میں کسی طرح کا خیانت کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ ناجائز و باطل طریقے سے مال لینا، آج کل یہ عام ہو چکا ہے کہ ناجائز طریقہ سے کیس مقدمہ کر کر اور پاور کی بنیاد پر، طاقت کی بنیاد پر دوسرے کے مالوں کو ہڑپ کیا جاتا ہے، یہ بھی کیا ہے، کبیرہ گناہ میں ہے۔ اسی طریقہ سے چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، جھوٹ بولنا، خودکشی کرنا، یہ سب کبیرہ گناہ ہے۔ اسی طریقہ سے قرآن و سنت کے خلاف فیصلہ کرنا، قرآن و سنت کے خلاف فیصلہ کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ مردوں کا جنانی اور عورتوں کا مردانی واجہ اختیار کرنا، یعنی مساوات کرنا، کپڑا پہننا اور اس کا طرح سے بننا۔ اب اس کے اندر میں دیکھیے کیا ہے کہ مرد آدمی جو ہے عورتوں کا لباس پہنتا ہے تو نچنیاں وغیرہ بنتا ہے، اسی طریقے سے عورتیں آج کل مرد کا طرح سے سارا لباس سیٹ کر کے اسی طرح کا بننے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ سب کیا ہے، کبیرہ گناہ کے اندر میں شمار کیا جاتا ہے۔ اسی طریقہ سے آپ کا حلالہ کرنا، نکاح کے بعد جو حلالہ کے ایک رواج ان لوگ کے اندر میں ہے وہ بھی ہمارا کبیرہ گناہ ہے۔ مردار کا خون اور سور کا گوشت وغیرہ کھانا، یہ سب کیا ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ پیشاب سے بچنا، پیشاب سے بچنا ہے، اگر نہیں بچیں گے تو یہ کبیرہ گناہ میں ہے۔ ناجائز ٹیکس وصول کرنا، آپ ناجائز طریقے سے دوسروں سے ٹیکس وصول کر رہے ہیں۔ ریاکاری، آپ دکھاوا کے لیے کوئی عبادت کر رہے ہیں، ریاکاری کر رہے ہیں، یہ سب کبیرہ گناہ ہے۔ خیانت کرنا، دھوکہ دے دینا، خیانت کر دینا۔ دین کے لیے علم سیکھنا اور علم چھپانا، آپ جو دین سیکھ رہے ہیں وہ دنیا کے لیے سیکھ رہے ہیں، اللہ کے لیے نہیں سیکھ رہے ہیں، اور دین کے علم کو چھپا رہے ہیں، عوام کو نہیں بتا رہے ہیں، یہ بھی کیا ہے، کبیرہ گناہ کے اندر میں شمار ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے احسان جتانا کبیرہ گناہوں کے اندر میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہے کہ تقدیر کو جھٹلانا، تقدیر کو جھٹلانا کبیرہ گناہوں میں ہے۔ لوگوں کی خفیہ باتیں سننا، یہ عام ہے، لوگ کیا بات کر رہے ہیں اس کو پیچھے لگ کر خفیہ طریقہ سے اس کو باتیں جاننے کی کوشش کیا جاتا ہے۔ لعنت بولنا، امیر کے ساتھ آگ سپلی وغیرہ کرنا، کاہن
और नजूमी को सच्चा जानना, जो नजूमी है, जो काइन है, कोई चीजें बताता है तो उसको सच्चा करना, उस पर यकीन कर लेना। शौहर की नाफरमानी करना, तस्वीर बनाना, तस्वीर बनाने में इंसान या जानवर जिसके अंदर में रूह रहता है उसका तस्वीर बनाना नाजायज है और ये कबीरा गुनाह है। पेड़ पौधा का, बिल्डिंग का, जगह का तस्वीर बनाना हराम नहीं है, वो कभी गुनाह में शुमार नहीं होता है। चुगली करना, मुंह डालना, चेहरा पीटना, नसब पर तान करना, कबीरा गुनाह के मुर्तकिब का काफिर करार देना। कोई आदमी कबीरा गुनाह कर रहा है तो उस पर कुफ्र का फतवा लगाना, ये भी कबीरा गुनाह है। कुफ्र का फतवा, उस पर कबीरा गुनाह की वजह से आप उसको काफिर नहीं कह सकते हैं। ये खवारिज का अकीदा था। सहाबा का ये अकीदा था कि कबीरा गुनाह करने वालों को काफिर हम लोग नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। मगर खवारिज का अकीदा था कि कबीरा गुनाह इस्लाम के दायरे से निकल जाता है। सब कबीरा गुनाह को लोग इसी तरह से मानता था। उसी तरीका से मुसलमान को अजियत देना और बुरा भला करना, मुसलमान को तकलीफ पहुंचाना, उसको बुरा भला कहना, और ये अल्लाह को अजियत देना। जो नेक लोग हैं, जो परहेजगार लोग हैं, और ये अल्लाह कौन होते हैं, पिछले दर्स के अंदर में वजाहत के साथ बयान किया गया। वो ऐसा वलील्लाह, नकली नहीं, मार्केट वाला नहीं। तो उस तरह का अगर वलील्लाह है उनको आप तकलीफ नहीं पहुंचाए। उसी तरीका से फक्र व गरूर से तहबंद वगैरह लटकाना, मर्द का रेशमी लिबास पहनना या सोना का इस्तेमाल करना, रेशमी लिबास और सोना का इस्तेमाल करना कबीरा गुनाह में है। उस तरीके से देखिए शादी ब्याह के अंदर में लोग आसानी से सोना का औंठी दूल्हा को पहनाता है और बोरी से पहनाते हैं और दूल्हा पहनता भी है, और जबकि ये कबीरा गुनाह के अंदर में है। उसी तरीका से गुलाम का भाग जाना, आप गुलाम है तो आप भाग नहीं सकते हैं। गैरुल्लाह के नाम लेकर जबह करना, आज गैरुल्लाह के नाम लेकर मजारों पर खूब जबह हो रहा है, तो ये है। उसी तरीका से पराई जमीन पर कब्जा कर लेना, कोई दूसरा की जमीन है उस पर हड़प लेना, कब्जा कर लेना। सहाबा कराम अलैहिम रिजवान को बुरा भला कहना, ये भी क्या है, कबीरा गुनाह है। इसलिए कि नबी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन लोगों को स्टैंडर्ड बनाया है मनहज में। उसका पहले हमने पूरा कुरान और हदीस की रोशनी बनाया कि उसको उनको स्टैंडर्ड बनाया गया है, तो उनको बुरा भला नहीं कहा जाएगा। वो अल्लाह की नजर में बेहतरीन लोगों में शुमार किए जाते हैं। उसी तरीका से अंसार को भूला बना कहना, जो अंसार जो मदीना के अंदर में थे, जो मक्का से लोग गए थे, मुहाजिर कहलाते हैं, और जो अंसार जो मदद किए थे उनको भी बुरा भला करने को कबीरा गुनाह से ताबीर किया गया। गुमराही की तरफ बुलाना, लोगों को गुमराही की तरफ बुलाना आज आम हो गया है। गुमराही की तरफ दावत तबलीग दिया जा रहा है और लोगों को गुमराही की तरफ बुलाया जा रहा है, ये भी क्या है, कबीरा गुनाह है। उसी तरीका से बिदअत का इजाद करना, आज कॉमन हो गया, तो गांव में बिदअत लोग निकाल रहा है, उसका कर रहा है। उसी तरीका से बाल जोड़ना, दांतों का कुशादा गोदना गुदवाना, ये औरतों का फैशन के लिए होता है, ये सब कबीरा गुनाह है। हथियार से मुसलमानों का इशारा करना भी कबीरा गुनाह है। आप लड़ाई झगड़ा हो जाता, लोग हथियार निकाल कर दिखाता है कि तुमको कत्ल कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये भी क्या है, कबीरा गुनाह है। ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। खुद को अपने बाप के अलावा किसी दूसरे की तरफ मंसूब करना, यानी आप उसका बेटा नहीं है और आप अपने आप को मंसूब कर रहे हैं, तो वो हमारा उसका हम बेटा है, या उसका नस्ब ले रहे हैं, उसका आप अपना ये ले रहे हैं, लक़ब ले रहे हैं, तो भी क्या है, कबीरा गुनाह है। उस तरीका से बदसुगुनी करना, दूसरे का सोने चांदी के बर्तनों में खाना पीना, सोने चांदी का बर्तन जो है उसके अंदर में खाना पीना, नाहक झगड़ा करना, नाप तौल में डंडी मारना, माप तौल में डंडी मारना भी आम हो चुका है। रहमत खुदबंदी से नाउमीद होना, यानी अल्लाह के रहमत से नाउमीद हो जाना। मौसिम की नाशुक्री करना, कोई आपको मदद कर रहा है, आसान कर रहा है, तो उसका नाशुक्री करना, ठीक है ना। जुआ खेलना, जुल्म से बेदीनी फैलाना, नमाज जुम्मा तर्क करना, मुसलमानों की जासूसी करना, तो ये कुछ अहम कॉमन जो है कबीरा गुनाह है, जो आम है, उसका लिस्ट हमने आपके पास रख दिया, जो कुरान और हदीस से पूरी तरीका से साबित है और उसी के हिसाब से बयान किया गया है। इसके बाद हम लोग आते हैं एक तो हो गया, आपको हम लोग अब तक डिस्कस कर चुके गुनाह किसे कहते हैं। गुनाह दो तरह का है, कबीरा गुनाह, सगीरा गुनाह। कबीरा गुनाह का पहचान क्या है और कबीरा गुनाह का अहम लिस्ट क्या है, मैंने आपके पास रखा। अब कबीरा गुनाहों के अंदर में भी दर्जात है, माने एक कबीरा गुनाह दूसरे कबीरा से ज्यादा ऊंचा दर्जा रखने वाला, तो कबीरा गुनाहों के अंदर में भी दर्जात है। अब वो क्या है, क्या दर्जात देखिए। हदीस है
حضرت عبد الرحمن بن ابو بکرہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ تمام کبیرہ گناہ میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے، یعنی کبیرہ گناہ میں ٹاپ لسٹ پر کون ہے، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ تو ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول ضرور حساب فرمائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، یہ سب سے ٹاپ پر ہے، اور اس گناہ کا ایسا کنڈیشن ہے کہ اگر آپ شرک کیے اور آپ نے توبہ کر لیا تو ٹھیک ہے، اگر بغیر توبہ آپ اس دنیا سے چلے گئے تو پھر آپ کبھی بھی جنت میں نہیں گئے۔ اور کبیرہ گناہ جو ہے بہت سارا جو آپ کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے تو آپ کو عذاب دے گا یا آپ کے لیے معاف کر دے گا، یہ اللہ کے کنڈیشن میں ہے، مگر یہ سب سے ٹاپ پر ہے۔ اور بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمان ان سب گناہوں کے اندر میں مبتلا ہے، شرک میں مبتلا ہوا ہے۔ اسی طریقہ سے دوسرا پوزیشن جو ہے وہ والدین کی نافرمانی کرنا، والدین کا نافرمانی بھی آج کمن ہو چکا ہے، ماں باپ کا باتوں کو نہیں مانا جا رہا ہے، یہ بھی کبیرہ گناہ کا ٹاپ لسٹ میں ہے۔ اسی طریقہ سے جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی بات کہنا اور جھوٹی گواہی دینا یہ بھی کمن ہے، جھوٹ بولنے میں بھی لوگ پرہیز نہیں کر رہے ہیں اور جھوٹی گواہی دینے میں بھی پرہیز نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہ بخاری اور مسلم دونوں کے اندر میں حدیث موجود ہے اور یہ ٹاپ لسٹ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ اسی طریقہ سے ایک اور حدیث ہے بخاری کے اندر میں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان 7 قسم کے گناہوں سے بچو جو ہلاک کر دینے والے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ کون سے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 7 ٹاپ لیول کا گناہ کا ذکر اس میں بیان فرمایا۔ دیکھیے کیا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، پھر اللہ کے ساتھ شرک کرنا نمبر 1 پر ہے، جادو کرنا، اس جان کو ناحق قتل کرنا جس کے قتل کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، سود کھانا، یتیم کے مال کو کھانا، میدان جنگ سے پیٹ پھیرنا، پاک دامن عورت پر تہمت لگانا، یہ 7 کبیرہ گناہ میں ٹاپ درجات کا گناہ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ذکر کیا۔ اسی طریقہ سے ایک اور حدیث ہے بخاری کے اندر میں 5973 میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یقیناً سب سے بڑا گناہوں میں سے یہ گناہ ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین پر لعنت بھیجے، اپنے والدین پر لعنت بھیجے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ کوئی شخص اپنے ہی والدین پر کیسے لعنت بھیجے گا؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص دوسرے کے باپ کو برا بھلا کہے گا اور دوسرا بھی اس کے باپ کو برا بھلا کہے اور وہ دوسرے کے ماں کو برا بھلا کہے تو اس کے ماں کو برا بھلا کہے، یہ اپنے ماں باپ پر لعنت کرنا ہے۔ یعنی ماں باپ کا گالی دینا، جھگڑا ہو جاتا ہے تو کیا کہتا ہے لوگ ماں باپ کو گالی دینا، تو بھی آپ کے ماں باپ کو گالی دینا شروع کرے گا، تو یہ بھی کبیرہ گناہ کے ٹاپ لسٹوں کے اندر میں شمار کیا گیا ہے۔ اسی طریقہ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے، کوئی زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا، چور جب چوری کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا، شرابی جب شراب پیتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا، پھر ان سب آدمیوں کے لیے توبہ کا دروازہ بہرحال کھلا رہتا ہے۔ تو یہ 3 اس میں بھی بخاری کی بھی روایت ہے 6811 میں، تو اس میں بھی 3 جو بیان کیا گیا ہے زنا، چوری اور شراب پینا، یہ تینوں کبیرہ گناہ کے ٹاپ لسٹوں کے اندر میں۔ اسی طریقہ سے مسلم شریف کے اندر میں حدیث ہے 257 میں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا گناہ اللہ کے نزدیک بڑا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تو اللہ کا شریک کرے حالانکہ تجھے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اس کے اندر میں دلیل بھی پیش کیا گیا ہے کہ اللہ کے شریک آپ نہیں کر سکتے، کیوں بھائی؟ کہ اللہ نے پیدا کیا ہے، تو پیدا کرنے والا ذات تو صرف اللہ ہے، تو اللہ کا شریک کوئی نہیں ہوگا، تو آپ پھر دوسروں کو کیسے پکار رہے ہیں، دوسروں سے کیسے دعا مانگ رہے ہیں، دوسروں سے کیسے منت مانگ رہے ہیں، دوسروں سے کیسے اولاد مانگ رہے ہیں؟ تو یہ گناہ ہے۔
मैंने कहा ये तो बड़ा गुनाह है, अब इसके बाद कौन सा गुनाह है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया तू अपनी औलाद को मार डाले इस डर से कि तेरे साथ रोटी खाएगा। मैंने कहा फिर कौन सा गुनाह? तो आपने फरमाया तू ज़िना करे और हम अपने हमसाये के औरत के साथ ज़िना करे। तो इसके अंदर में भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 लिस्ट बनाया जिसमें टॉप पर शिर्क के रखा, और उसके बाद से औलाद को मार देना। औलाद को मार देना पहले जमानों के अंदर में तो फॉर्म अलग था, और आजकल के दौर में भी औलाद को मारा जाता है, फॉर्म अलग है। और आजकल के अंदर में एबॉर्शन नाम का चीज है, तो एबॉर्शन कराने का कई रीजन है, और लड़कियां अगर रहती है तो लोग एबॉर्शन कराते हैं। इसलिए आप देखिए गवर्नमेंट की तरफ से कानून बना हुआ है कि कोई भी अल्ट्रासाउंड वाले आप मत बताएं कि कहने का मतलब लड़का है या लड़की है, तो वहां पर लगा रहता है लॉ कानून, मगर फिर भी पैसा से लोग बताता है और लोग जानता है और एबॉर्शन कराता है। तो एबॉर्शन कराना भी कत्ल के अंदर में शुमार होता है। इसीलिए कि जब रूह फूंक दिया जाता है बच्चे के अंदर में, तो उसके बाद क्या होगा, वो कत्ल में शुमार किया जाएगा। तो ये भी बच्चों का कत्ल करने में शुमार है। ठीक है जी। उसके बाद ये रहा कि आपका कबीरा गुनाह में दर्जात भी हैं, तो कोई ज्यादा कोई कम, टॉप लेवल का कुछ आम कबीरा गुनाह बयान किया गया। उसके बाद है कि कबीरा गुनाहों का सजा दुनिया के अंदर में भी दिया जाता है। कबीरा गुनाह का सजा जो है वो दुनिया के अंदर में मिलता है। वो क्या है? देखिए कि अल्लाह कुछ गुनाह पर सजा देता है, कुछ को माफ करता है। तो अस-सूरा आयत नंबर 30 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है जो भी मुसीबत तुम पर आती है, आप पर जो भी मुसीबत आती है वो तुम्हारे हाथों की कमाई की वजह से आती है, हालांकि अल्लाह बहुत से गुनाह तो वैसे ही माफ फरमा देता है। यानी आप पर जो भी मुसीबत आता है वो आपके गुनाहों की वजह से आ रहा है। अल्लाह आप पर जुल्म नहीं करता, अल्लाह रहम करने वाला है। तो आपने गलती किया है और अल्लाह ताला ये कह रहा है कि हम तो बहुत माफ कर देते हैं, सबका सिकंजा में नहीं कस रहा है, ठीक है ना, और कुछ को पर पकड़ते हैं। उसी तरीके से सूरह निसा आयत नंबर 79 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है तुझे जो भलाई मिलती है वो अल्लाह की तरफ से है, और जो बुराई पहुंचती है वो तेरे अपने नफ्स की तरफ से। यानी इसलिए कि अल्लाह तो रहमत वाला है, तो भलाई भलाई चीजें अपने बंदों के साथ करता है, और जो आप पर आ रहा है वो सब आपके करतूत है, आपके गुनाहों की वजह से, आपकी गलतियों की वजह से। इसी तरीके से सूरह फातिर आयत नंबर 45 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है और अगर अल्लाह लोगों को उनके अमाल के सबब पकड़ने लगता तो वो जमीन पर किसी भी चलने फिरने वालों को न छोड़ता, लेकिन वो उन्हें एक मुकर्रर वक्त तक ढील देता है, फिर जब उसका मुकर्रर वक्त आ जाएगा तो वही उन्हें सजा देगा। यकीनन अल्लाह अपने बंदों को खूब देखने वाला है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेहतर समझता है, किसी को तुरंत सजा दे देता है, किसी को तुरंत नहीं देता है, वो अपने मसलहत के साथ देता है, मगर सजा जरूर देगा। अगर यहाँ नहीं देगा तो आखिरत में देगा या कब्र में अजाब होगा। तो इस तरह का उसी तरीका से बुखारी शरीफ के अंदर में रवायत है कि अबू हुरैरा तमाम से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जब मुसलमान किसी परेशानी, बीमारी, रंज, तकलीफ और गम में मुब्तला हो जाता है, यहाँ तक कि अगर उसे कोई कांटा भी चुभ जाए तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को कफारा बनाता है। तो चूंकि आपका गुनाह का अल्लाह ताला सजा देता है तो इसका कफारा वो बना देता है, ठीक है जी। उसी तरीका से बुखारी में रवायत है, हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अल्लाह ताला जिसके साथ खैर का भलाई करना चाहता है उसे बीमारी की तकलीफ और दीगर मुसीबतों में मुब्तला करता है, ठीक है जी। तो आपके अंदर में बहुत सारा बुराइयां हैं, कमियां हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर खैर करता है कि क़यामत के दिन आपको ना पकड़े, तो दुनिया में ही आपको कुछ देकर काम चलाता है। इसलिए तो वहां का पकड़ जो है सबसे खतरनाक है। इसीलिए अगर किसी तरह का आप पर परेशानी, किसी तरीके से मुसीबत आ जाए तो अल्लाह को कोसना नहीं चाहिए। लोग तो कोसने लगते हैं, अल्लाह पर इस पर सब्र करना चाहिए। अल्लाह की तरफ से बेहतर है कि दुनिया के अंदर में ये जो सजा तकलीफें इंसान को आती है वो बहुत मिनिमम है। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह बकरा में कह रहा है कि हम किसी भी इंसान पर उसके ताकत से ज्यादा सजा मुसल्लत नहीं करते। दुनिया के अंदर में जो भी ताकत मिलेगा, आपको जो ताकत है वो बर्दाश्त कर लेंगे, मगर वहां का कैफियत अलग है भाई, बहुत दर्दनाक कैफियत है। इंशाअल्लाह कभी 10 के अंदर में जहन्नम का नक्शा खींचा जाएगा कि जहन्नम का क्या नजारा है, और तो आपको लगेगा कि क्या होना किया उसका है, ठीक है जी। उसी तरीका से
اب دنیا کے اندر میں کیا کیا سزا ملتا ہے، مختصر میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ اگر سود کا سزا، اگر دنیا کے اندر میں کوئی آدمی سود میں ملوث ہوتا ہے تو اس کا سزا یہ ہے کہ اس کے مال و دولت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ برکت چھین لیتا ہے۔ تو سود سے تو بہت پیسہ وہ کما لے گا، مگر وہ پیسہ اس میں برکت نہیں رہے گا، وہ کیسے ختم ہو جائے گا اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا، وہ کوئی بہت بینیفٹ بھی نہیں پہنچا پائے گا۔ تو یہ سود کا سزا ہے کہ دنیا کے اندر میں۔ اسی طریقہ سے دعوت و تبلیغ کرنا، اگر دنیا میں لوگ دعوت و تبلیغ نہیں کریں، مسلمان لوگوں کو نیکی کی طرف اور بھلائی کی طرف نہ بلائے، تو ان کا سزا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں دیتا ہے کہ ان کے لیے دعا جو ہے، دعا کا برکت چھین لیتا ہے، یعنی وہ دعا کریں اور ان پر ان کا دعا قبول نہیں ہو اور ان پر عذاب بھی مسلط کر دیتا ہے، اور وہ عذاب اس طرح رہتا ہے کہ دعا بھی کام نہیں آئے گا۔ ترمذی کے صحیح کے اندر میں تو اس کا وضاحت ہے۔ اسی طریقہ سے جو آدمی، کہنے کا مطلب آپ کا ناچنے والا، گانے والا، باجا، میوزک، یہ سسٹم کے گناہوں کے اندر میں مبتلا ہے، ناچ گانا باجنا، عورتوں کو جو ڈی جے وغیرہ چلتا ہے نا آج کل، دیکھیے جو شادی بیاہ میں نچنیا لے کے چلتا ہے عورتوں کا ڈیجا، پہلے زمانے سے بھی تھا، وہ سب ہوتا تھا۔ تو اس طرح کا اگر لوگ ملوث ہوتے ہیں تو یہ عام بیماری ہے، اور اس کے وجہ سے زلزلہ کا عذاب اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلط کرتا ہے۔ تو یہ مت سوچیے کہ بھائی اور لوگ ایسا کر رہا ہے ہم تو نہیں ہے، تو زلزلہ آئے گا تو سب لوگ لپٹے گا، ٹھیک ہے نا، تو عام سزا ہوتا ہے۔ اسی طریقہ سے ایک حدیث کے اندر میں 5 اہم سزا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ کیا کرنے سے کیا ہوتا ہے۔ یہ آپ کا ابن ماجہ کے اندر میں روایت موجود ہے۔ دیکھیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ جب کسی قوم میں بے حیائی، بدکاری اعلانیہ ہونے لگے تو اس میں طاعون اور ایسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں جن کے گزرے ہوئے بزرگوں میں نہیں ہوتی ہے، یعنی دنیا میں جو پہلے بیماریاں نہیں تھی وہ ایسا بیماری مسلط اللہ تعالیٰ کرتا ہے اگر قوم میں بدکاری بے حیائی پھیلتا ہے۔ جیسے آج دیکھیے دنیا کے اندر میں قوم میں بدکاری بے حیائی پھیل گیا ہے، عورتیں ننگا بیچوں پر، سمندر کے بیچوں پر گھوم رہی ہیں، کہنے کا مطلب ننگی کپڑا پہن کر مارکیٹ میں نکل رہی ہے، تو یہ کمل بیماری ہے، اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسا بیماری مسلط کرتا ہے۔ طاعون جو پہلے نہیں تھا، جیسے کورونا وائرس کا بیماری ابھی پھیلا تھا، ٹھیک ہے نا، اس طرح کا بیماریاں مسلط کرتا ہے۔ اسی طریقہ سے جب ناپ تول میں کمی ہو جائے، لوگ ناپ تول کی کمی کرنے لگتے ہیں تو قحط سالی اور روزگاری کی تنگی اور بادشاہ کے ظلم کے ذریعے سے سزا دی جاتی ہے۔ تو اگر کوئی لوگ سامان بیچنے میں ناپ تول میں غلطی کرتے ہیں تو اس کا سزا یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ دیتا ہے کہ قحط سالی آئے گا، آپ کا روزگاری کا تنگی ہو جائے گا، بادشاہ پر ظلم کرے گا، یہ سارا بیماریاں اس پر مسلط کیا جائے گا۔ اسی طریقہ سے جب اپنے مالوں کو زکات دینا بند کر دے، جب انسان کیا کرتا ہے زکات دینا بند کر دیتا ہے تو اسے آسمان کی بارش روک لی جاتی ہے۔ اگر جانور نہ ہوتے تو ان کو بارش ہی نہیں کیا جاتا۔ آج دیکھیے بارش کا کمی ہو گیا ہے، آج دیکھیے ایمانداری سے کتنا لوگ زکات دیتے ہیں، عورتوں کے پاس زیور ہے اس میں سے کتنا کیلکولیشن کے ساتھ زکات نکالتا ہے، جو آدمی اپنا سیونگ رکھا ہے اس میں سے کتنا نکالتا ہے، بہت کم زکات کا کلیکشن ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ سے آج دیکھیے بارش کم ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے آج یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ عذاب دے رہا ہے۔ اسی طریقہ سے جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے عہد توڑتے ہیں، اللہ اور رسول کا عہد کیے ہیں، کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی کلمہ پر آپ نے مجبور سے نہیں چلے ہیں، تو ان پر دوسری قوموں میں سے دشمن مسلط کر دیا جاتا ہے اور وہ ان سے کچھ چھین لیتے ہیں جو ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ دیکھیے کیا ہو رہا ہے، اللہ رسول کا عہد ہم توڑے ہیں، ہمارے پاس لیڈر نہیں، ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، ہم توحید پر نہیں جمتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کر رہا ہے کہ ہم اس پر ایسا دشمن مسلط کریں گے کہ جو تمہارا پاور ہے، لیکن ایسا دشمن مسلط ہے کہ آپ کا پراپرٹی وقف بورڈ چھیننے کے لیے تیار ہے، آپ کو پراپرٹی مسجدیں چھین لے رہا ہے اور توڑ کے لے جا رہا ہے، آپ کے قبضے کی چیزوں کو چھوڑ دے رہا ہے۔ جب تک ہم اپنے اندر میں سدھار نہیں لائیں گے تب تک پوسیبل نہیں ہے۔ اسی طریقہ سے جب بھی ان کے امام، سردار، لیڈر اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے ہیں تو اللہ ان سے کیا کرتا ہے کہ ان سے اختیار چھین لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان پر آپس کی لڑائی ڈال دیتا ہے، اور آپ کا کیا ہے کہ ان سرداروں سے کیا کر لیا جائے گا،
सल्तनत छीन ले जाएगा और आपस में लड़ने लगे। मुसलमानों के साथ यही हुआ। मुसलमान जब हक के हिसाब से नहीं चलने लगे और नहीं करने लगे तो उनसे हुकूमतें छीन ली गई और अपने में लड़ने लगे। और ये सारा चीजें देखा गया है। तो ये इब्न माजा के अंदर में 5 रवायत मौजूद है। और इब्न माजा को एक और रवायत कि शराब पीने का सजा दुनिया के अंदर में अल्लाह ताला देता है। हज़रत अबू मालिक असली में इतना रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के कुछ लोग शराब पिएंगे और उसका कोई और नाम रख लेंगे और उनको गाने वालिया साज बजा कर गाना सुनाएंगे, अल्लाह ताला उन्हें जमीन में धंसा देगा और उनमें से बाज को बंदर और खंजीर बना देगा। तो ये वईद है, ठीक है ना, कबीरा गुनाहों का। तो हम लोगों ने आज कबीरा गुनाह किसे कहते हैं, कबीरा गुनाह का पहचान क्या है, कबीरा गुनाह का लिस्ट क्या है, कबीरा गुनाह में दर्जात क्या है और कबीरा गुनाह का सजा दुनिया के अंदर में क्या क्या देते हैं, कुछ हमने नोट करने की कोशिश किया और आपके पास वजाहत के साथ बयान किया। उम्मीद के आप लोग इसको पर गौर करेंगे और इसको अपने अमली जिंदगी में लाने की कोशिश करेंगे। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हम सब लोगों को कबीरा गुनाहों से बचने की तौफीक दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। व आखिरु दुआना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।